नमस्कार, मैं हाँ शमी डाबरा तो तुसी देख रहे हो SDTV प्राइम। दोस्तों SDTV प्राइम ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬਾਰੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੇੜਾ ਕਲਮੋੜ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬਾਰੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ बेशक कहता है कि अज किते माइनिंग नहीं हो रही है, लेकिन साडे कैमरे ने जो कैद किया उस तो यही नजर आ रहा है कि माइनिंग जारी है। खेड़ा कलमोड़, तहसील नंगल, जिला रूपनगर। एक खूबसूरत कंढी खेतर की पहाड़ियां की श्रृंखला इस जगह तो भी लंघ के रोपड़ वाल जाती है। ये उही स्थान है जिस स्थान के उत्ते साहिब श्री गुरु रविदास जी का गुरुद्वारा साहब है, गुरुद्वारा खरालगढ़ साहब। इस जगह के उत्ते सरकार नूं चाहीदा सी कि इसनूं रमणीक बनांदी, इसनूं अजिहा बनांदी कि लोग दूरों दूरों इस जगह नूं देखण आंदे। लेकिन अफसोस कि लोग तो अज भी उत्थे आ रहे हैं, लेकिन आ हो रहे ने जेड़े उत्थे नजायज माइनिंग करते हैं। इन्हां पहाड़ियां नूं खोदिया जा रहा है, मैदान बनाया जा रहा है, मैदान तो बाद फिर डूंगे डूंगे टोयां दे विच तब्दील करके इत्थों बजरी ते रेता निकालिया जा रहा है। इसदी ना तो कोई बोली, ना सरकार नूं कोई पैसा आमदन। ये जो भी काम हो रहा है वो सारा नजायज नजायज ते नजायज। दोस्तों आ जिहड़ी जगह मैं तुहानूं दिखा रहा इसे जगह के उत्ते हुंदी है इस खेतर की सब तो वड्डी माइनिंग। इस जगह के उत्ते कदी जदों जलंधर लुधियाना 4वे बननी शुरू हुई सी तां सोमा कंपनी जिसने वो ठेका लिया सी उसने एक क्रैशर लगाया सी ते सब तो पहला सरकारी देख रेख दे विच केंद्र सरकार की छतर छाया हेठ एक माइनिंग नजायज का दौर शुरू किया सी, जिहड़ा अज पूरा फल फुट गया है। अज सोमा तो इत्थे काम नहीं करती है कंपनी, लेकिन इत्थे होर बहुत सारे क्रैशर जिहड़े है वो आके लग चुके हैं। उन्हां विचों ही बहुत सारे क्रैशर जिहड़े है ये माइनिंग कर रहे हैं। पिछले दिन जदों असीं इत्थे पुजे तो इत्थे दा माहौल भी इस तरह सी कि 7-7 8-8 मशीनां एक जगह के उत्ते लगियां होईयां सन। किते 2 मशीनां काम कर रही सन, किते 5 मशीनां काम कर रही सन। भाव पूरे जोरा शोरां दे नाल खुदाई चल रही सी। लेकिन ज्यों ही सानूं देखिया वो मशीनां साडे पुज्जण तो पहलां ही उन्होंने कई जगह तो तां हटा लियां ते कई जगह के उत्ते लगातार काम करदियां रहियां। आ मशीनां उही ने जिहड़ियां हटा नहीं सके ते साडे पुज्जण ते असीं अपने कैमरे दे विच इन्हां नूं कैप्चर कीता। दूसरी जगह वह है जिस जगह के उत्ते मशीनां हटा लियां सन, लेकिन तुसीं देख सकते हो कि यह शोले फिल्म के गब्बर सिंह डाकू के सैट नालों कोई घट सैट नहीं बनया। इत्थे ये पहाड़ियां नूं इन्ना डूंगा कर दिता गया है कि थां थां ते अज टोए पए हुए ने। जिधर देखो यह खुदाई खुदाई ते खुदाई ही नजर आ रही है। आखिर कौन ने लोग जिहड़े सरकार नूं ठेंगा दिखा के, सरकार दियां अखां दे विच मिट्टी पा के ये सारा काम कर रहे हैं, या फिर सरकार जानबूझ के ये सारा कुछ देखना नहीं चाहती। सरकार ने जानबूझ के अपनी अखां दे उत्ते पट्टी बनी हुई है, जानबूझ के अपने कान बंद किए ने भी असी लोग जदों जाने तो सानू सारा कुछ दिखाई दे जाता है। लेकिन अफसोस जो सरकारी बंदे उत्थे जाते हैं फिर उन्होंने ये कुछ दिखाई क्यों नहीं दिता, बहुत बड़ा सवाल है। खेड़ा कमलोड़ ते सानू 15 दिन पहला पता लग्या सी। उस तो साडे जिहड़े SDO साहब ने जाके इन्हां दे अगेंस्ट कार्रवाई कीती सी ते 2 मशीनां भी मौके ते इन्हां दियां फड़ के उन्हां दे अगेंस्ट इन्हां दे परचा दर्ज करता सीगा। उस तो बाद इत्थे बिल्कुल माइनिंग बंद हो गई सीगी। उस तो बाद कल ही किसी होर बंदे ने उत्थे चलो मतलब अज के दिन छड्ड के पहलां जदों तुसीं आए सी परसों ते वो जदों गए असीं
ਈਵਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਏ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉੱਥੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਗਏ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹੀ ਗਏ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਖਤਾ। ਉੱਥੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਤੇ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਗੰਗਾ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਬਾਬਾ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਭਾਵ ਕੋਈ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਛੱਡੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਪਵਿੱਤਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦੀ। ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਕੌਣ ਨੇ ਬੰਦੇ? ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਗੰਗਾ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਇਕੱਲਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਗੰਗਾ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਲੇ 3 ਪਾਰਟਨਰ ਨੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਗੇ, SS ਸਰਾਓ ਸਾਹਿਬ। ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। SS ਸਰਾਓ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੋਣ ਵੀ ਲੜੀ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ। ਅਜੇ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ PPSC ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹੈ। ਜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਵਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਅਗਰ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਕੌਣ ਕਹੇਗਾ ਰਾਣੀਏ ਅੱਗਾ ਟੱਕ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕੌਣ ਕਰਾਏਗਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਰਾਓ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਗਾਏ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਪਣੀਆਂ 5 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰੂਪਨਗਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟੀਮ ਵੀ ਬਣਾਈ, ਟੀਮ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਦੌਰੇ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ 5 ਨਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜੀ ਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹੀ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ 5 ਨਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਹ ਆਫਿਸ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੈਰਾਨ ਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਉਹ DDPO ਜਾਂ BDPO ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਤੱਕ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਸਰਪੰਚ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਦੀ ਕਰਾਈ ਜਾਏਗੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੇ ਇਹ ਸਰਕੂਲਰ ਕਿਤੇ ਪੁੱਜਦਾ, ਇਹ ਆਫਿਸ ਆਰਡਰ ਕਿਸੇ ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਆਰਡਰ ਇੱਕ BDPO ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਦਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ। 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਹਾਵ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਉਹ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਸਕੇ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੰਢਿਆਂ ਤੇ ਭਰ ਸਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਆਹ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਟਰੱਕ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? 1 2 3 4 5 6 ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ 50 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਹਰੇਕ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਤਾ, ਬਜਰੀ, ਪੱਥਰ ਲੋਡਡ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਾਤ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਲੋਡ ਕਰਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਹ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਕਿਸ ਬਾਤ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਜੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਕੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਧੀ ਟਿੱਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬੰਦ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਨਾ ਤਾਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬੰਦ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬੰਦ ਹੈ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬੰਦ ਹੈ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 2000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਟਿੱਪਰ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਹੈ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫਿਸ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਐਸਡੀਐਮ ਆਫਿਸ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਜ਼ਾਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਿਸੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਟਿੱਪਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਗਿੱਲੇ ਟਰੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਦਰਿਆ ਚੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਇਹ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਸਟ ਸੈਂਡ ਆ, ਇਹ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰੀਆ ਉਹਦਾ ਸੈਂਡ ਆ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬੰਦ ਆ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਰਿਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਮੋਰਬੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ 3000 ਟਰੱਕ, ਇਹਨਾਂ 3000 ਟਰੱਕ ਤਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਲਗਭਗ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗੀ, ਕਦੋਂ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਬਚੇਗਾ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਕਿਤੇ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉੱਥੇ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਟਿੱਪਰ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਡੂੰਘੇ ਟੋਏ ਪਏ ਹੋਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਸੈਂਡ ਜਾਂ ਪੱਥਰ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪੁਖਤਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨ। ਲੈ ਲਓ ਮਜ਼ੇ, ਸਾਰੇ ਮਜ਼ੇ ਲੈ ਲਓ। ਇਸ ਵਗਦੀ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਨਹਾ ਲਓ। ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਤਲਾਸ਼ਣਾ ਪਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਲੱਭਣਾ ਪਏਗਾ। ਦੋਸਤੋ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਬਚਿਆ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਇਲਾਕਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖਾਸ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਟਿੱਕਾ ਯਸ਼ਵੀਰ ਚੰਦ ਦਾ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਉਹੀ ਹੈ, ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ। ਜਾਵਰਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੱਦਣ ਤੇ ਔਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਦੇ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਚਲਾਇਆ। ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸੱਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਰਾਣਾ KP ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ 5 ਅਨਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਹ ਨੌਬਤ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 5 ਨਿਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸਰਪੰਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੁਨਾਦੀ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਦਾਵਰਾ ਜੀ, 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ
ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਣਾ ਜੀ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਚੋੜ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੇ, ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਈ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਣਤਾਈਆਂ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਣੀਆਂ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੀ ਜੀ। ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨੰਗਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਮੇਲ ਤੱਕ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਵਾਂ ਔਰ ਦਰਿਆ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੁਲ ਜਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਜਿੱਥੇ ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਸਵਾਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਓਕੇ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਜਿਹੜੀ ਚਾਹੇ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੀ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜੀ। ਔਰ ਉਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ 50 ਟਰੱਕ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆ ਇਸ ਵਕਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ। ਇਹ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪੁਲ ਤੋਂ ਸੜਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਝੱਜ ਚੌਂਕ, ਕਲਵਾ ਮੋੜ ਤੇ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਵੀ ਚੋ ਰਿਹਾ, ਰੇਤਾ ਤਾਜ਼ਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਕਰੀਟ, ਪੱਥਰ, ਬਜਰੀ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਤਾਜ਼ੇ ਆਏ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਚੋ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਦੁਮੇਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੈਦਪੁਰ, ਬਈਹਾਰਾ, ਅਗੰਮਪੁਰ, ਲੋਧੀ ਮਾਜਰਾ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਦਸਤੂਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਾਂ, ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਵਾਂ ਨਦੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ, ਸਵਾਂ ਨਦੀ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਜਿੱਥੇ ਦੁਮੇਲ ਤੱਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣਾ ਦਾਇਰਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦਾਇਰਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵੱਲ। ਜੀ, ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਵੀ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪਲੈਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ 9 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੱਲੀ ਇਸ ਰਿਪਲੈਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਉਹ ਹੈ ਪਿੰਡ ਸੂਰੇਵਾਹ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਸੰਰਕਸ਼ਣ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅੱਜ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੇਤਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜਾਂ 1-2 ਛਿੱਟ ਪੁੱਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਚੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਗੱਲ ਜੁਦੀ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਸਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 80-85% ਬੰਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਗਏ ਜੀ, ਔਰ ਖੇੜਾ ਕਲਮੋਟ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਇਹ ਇਸੇ ਧੜੱਲੇ ਦਾ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 20 ਘੰਟੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਸੰਰਕਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਇਲਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਲੀਗਲ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਲੀਗਲ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹੈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆ ਦੱਸਿਆ, ਆਪਣਾ ਸਵਾਂ ਨਦੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋਣਾ ਰੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਦੱਸਿਆ, ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਖੇੜਾ ਕਲਮੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਮਜਾਰੀ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੰਜਰ ਘੋਂਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਨੂੰ ਚੀਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੋਰਸਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੰਨ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਆ? ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ 3 ਪਹਿਲੂ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਇੱਕ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੂਜਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੀਜੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ। 2 ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ, ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਅਸੀਂ 100% ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ 80-85% ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ, ਪਹਾੜ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ 100% ਫੇਲ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਦਾ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟੈਸਟ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਟੀਮ ਬਣੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ 11 ਪਿੰਡ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਚੋਂ ਡਾਟਾ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜੀ। 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਹਲੇ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਜੀ। ਦੂਜਾ, ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਕਰਾਣੀ ਤਾਂ ਔਖੀ ਹੈ। ਜੀ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੈਨੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਕਢਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਇਲੀਗਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫਰਮ ਫਾਈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਜੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜੀ। ਸਾਡੀ ਉਹਦੇ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ। ਜੀ ਪਰ ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਜਿਹੜੀ ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਦ ਬੋਨ ਆਫ ਕੰਟੈਂਸ਼ਨ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਲੋਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਗੁਜ਼ਰ ਕਰ ਦਈਏ, ਇੱਕ ਕਟ ਆਫ ਡੇਟ ਰੱਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਦੀਆਂ ਕਰਾਤੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿ ਅਗਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਗਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਓਨਰ ਹੈ, ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹਨੇ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਲਈ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਗਿਣਿਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਉਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਮੁਨਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਮੁਨਾਦੀ ਹੋਰ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹ ਵਾਰਨਿੰਗ ਜਾਂ ਚਿੱਠੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਇਸ਼ੂ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਜੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜੀ ਉਹ ਇਸ ਪਾਵਰਫੁਲ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਆਪਣਾ ਮਾਫੀਏ ਨੇ ਜੀ ਜਾਂ ਇਸ ਲੌਬੀ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਇਸ਼ੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜੀ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਡੀਡੀਪੀਓ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੰਸਰਨਡ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਅੱਗੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੈਂ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਚੀਜ਼ ਲਿਆਂਦੀ, ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਰਾਜ਼ਰ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਕਿ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਨਾ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂ ਜੀ, ਗੁੰਡਾ ਪਰਚੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਰਾਇਲਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੁੰਡਾ ਪਰਚੀ, ਕਿਤੇ 7 ਰੁਪਏ ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਕਿਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਭਾਵ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਬੋਲੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੁੰਡਾ ਪਰਚੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਗੁੰਡਾ ਪਰਚੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਖੇੜਾ ਕਲਮੋੜ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਕਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਵੀ ਆਖਿਰ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਾਇਦੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੁੰਡਾ ਪਰਚੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰ ਰਹੇ। ਕੌਣ ਨੇ ਲੋਕ? ਇਹ ਗੁੰਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁੰਡਾ ਪਰਚੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਗੁੰਡੇ ਨੇ ਨਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਗੁੰਡੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਆਪਣਾ ਰਾਵਰਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਰਾਇਲਟੀ ਕਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਾਈਨਸ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਸਾਈਟਸ ਜਾਂ ਮਾਈਨਸ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਆਕਸ਼ਨ ਕਰਦੀ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਇਲਟੀ ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੋਲੀ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰਸ਼ਰਸ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਇਸ ਰਾਇਲਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਆਪ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਕ੍ਰਸ਼ਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰੋ, ਜਿਹਦਾ ਲਿਆਓ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦੇਈ ਜਾਓ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਈਨਸ ਸੈਂਕਸ਼ਨਡ ਹੈ, ਆਕਸ਼ਨਡ ਹੈ, ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਟ ਸੈਂਕਸ਼ਨਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਟ ਆਕਸ਼ਨਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਾਈਟ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਲ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਗਰ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਰਾਇਲਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਦੂਸਰਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਖੇੜਾ ਕਲਮੋਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਾੜ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲੀਗਲ ਹੈ, ਨਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੀਗਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਰਾਇਲਟੀ ਲੀਗਲ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਗੁੰਡਾ ਪਰਚੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਵਸੂਲਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਨਾਲ ਵਸੂਲਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ 100% ਗਲਤ ਹੈ। ਔਰ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਣ, ਉਹ 100% ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ 18 ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਡ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਡ ਔਰ ਗ੍ਰੈਵਲ ਮਾਫੀਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਮਾਫੀਆ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ।
ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕਦੋਂ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਫੀਲਡ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜੀ ਜੀ ਭਈ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਇੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੁੱਟ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਜਾਗਣਾ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਗਣਾ ਔਰ ਕਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਸ ਲੜਾਈ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਲਾਕਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਥੀ ਦਾ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜੀ। ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ 2:30 ਵਜੇ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫੋਨ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ। ਜੀ। ਐਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਇਹ ਕਦ ਤੱਕ? ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤੋ, ਟਿੱਕਾ ਯਸ਼ਵੀਰ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦੇਣੀ ਹੈ? ਆਖਿਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾਂਗੇ? ਆਖਿਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦੇ ਦੇਣਾਂਗੇ? ਆਖਿਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਾਰ ਸਹਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ? ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ, ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ? ਆਖਿਰ ਕਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ? ਇਸ ਕਦੋਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਸੋਚਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਵਕਤ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਵੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਪਏਗਾ, ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਇਸ ਕਦੋਂ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ।